4 ربیع الاول شہادت بی بی فاطمہ مسومہ کم سلام اللہ علیہم شرع غرم توس امام رضا علان السلام نسم اللان الریوہمن اسلامی تاریخ کے انگنت علمی و روحانی ستاروں میں سے ایک تابناک شخصیت حضرت فاطمہ مسومہ سلام اللہ علیہا ہیں. اپنا صرف اہل ابتات کے ایک محترم راکن تھیں بلکہ علم و عرفان زہد و تقو اور خدمت دین کی ایسی علامت قرار پاتی ہیں کہ آج بھی لاکھوں زائرین اب کے روزے کی زیارت کے لیے قطار عمر بناتے ہیں. اب کی شہادت کا دن جو روایات و تقاریب کے مطابق ربیع الاول کے اوائل میں یاد کیا جاتا ہے ہمارے لیے تاریخی دینی اور اخلاقی اعتبار سے بہت گراں قدر ہیا مضمون حضرت مسومہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ان کی علمی فضیلت سفن ایران قم میں قیام شہادت اور ان کے پیغام و میراث پر مفصل روشنی ڈالے گا. ساتھ ہی ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ آج کے دور میں ان کی شخصیت سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں. نسب اور خان عصمت حضرت فاطمہ مسومہ سلام اللہ علیہا خاندان رسالت کی پاکیزہ شاخ سے تعلق رکھتی ہیں. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی رضا علیہ السلام کی پیاری ہمشیرہ تھیں. اہل بیت اطہار کی نسبت اور تربیت نے آپ کی شخصیت کو روحانی وسعت اور علمی روشنی عطا کی. بچپن ہی سے آپ کو اہل بیت کی شان علم دین اور تقوی کا ایسا ماحول ملا کہ وہ آپ کی زندگی کی بنیاد بن گئے. آپ کے گھرانے کی سخاوت خوف الہی اور خدمت خلق کے قدروں نے آپ پر خاص اثر چھوڑا. وہی اثر جو بعد میں قم کے عوام پر نظر عالم و زہد کی جاذب شخصیت حضرت مسومہ علیہا کو علم و عرفان میں بہت مقام حاصل تھا. اقوال علماء کرام اور روایات میں آپ کی پرہیزگاری عبادت اور فقاہت کے بارے میں کثیر تعریف ملتی ہے. آپ اپنی باتوں اور اندازن گفتگو سے لوگوں کو دین کی سچائیوں کی طرف متوجہ کرتی تھیں. آپ کی مجلس علمی میں نہ صرف فقہ و حدیث بلکہ اخلاق و تزکیہ کی باتیں عام تھے. بساقات لوگ دور دراز علاقوں سے آپ کی صحبت میں علم حاصل کرنے آتے تھے. اپنے اپنے خاندان کی سنت کو زندہ رکھا اور خواتین کے لیے علم و تقوی کی راہیں کھولی. سفن ایران اور قم میں قیام تاریخی روایات کے مطابق حضرت مسومہ سلام اللہ علیہا جب اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سفر پر نکلیں تو راستے میں بیماری صدمہ آ گئی. آپ کا ارادہ تھا کہ آپ اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں مگر قسمت نے آپ کو شہن قم میں روک داقم جو بعد ازاں علمی و وزوی مرکز کے طور پر الفا براس وقت بھی ایک خدوم اور متدین آبادی تیزرت مسومہ سلام اللہ علیہا نے یہاں قیام کیا. لوگوں کی رہنمائی کی علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا اور عوام الناس کی روحانی تربیت کا سلسلہ شروع کیا. قام قم کے دوران اپنے خواتین و حضرات دونوں کے دلوں میں دین اسلام کی محبت بڑھائی. اب کے اخلاق کریم نرم گفتاری اور عاطفہ بھرے رویے نے عوام پر گہرا اثر ڈالا. اب کی سادگی و تقوی نے کسان و تاجر بڑے و چھوٹے سبھی پر ایک منفرد تاثیر مرتب کی. قصبہ قم کے لوگ آپ کو معزز و محترم سمجھنے لگے اور جلد ہی آپ کا نام شہر کی شان بن گا. مار شہادت اور تدفین وہاں قیام کے دوران حضرت مسومہ سلام اللہ علیہا پر بیماری طاری ہوئی. روایت کرتی ہے کہ اب بیمار ہوئیں اور مشتاق دارن بھائی رہیں مگر مقدر میں قم میں وصال لکھا گیا. اب کی رحلت پر قم والوں نے گہرا رنج محسوس کیا کیونکہ وہ اپنی محترمہ کی خدمت نصیحت اور حرف حق سننے کے عادی طیب کی موت کے وقت اہل قم نے روبن گریا اوڑا اور بڑے پیمانے پر عزاداری ہوئی. اب کو مقامی لوگوں نے عزت و احترام کے ساتھ تدفین کیا اور اسی جگہ آج عظیم الشان ہرمن حضرت مسومہ سلام اللہ علیہا واقع ہے جو شیعہ علماء اور زائرین کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے. روضہ مبارک اور علمی مرکز کا قیام حضرت مسومہ سلام اللہ علیہا کے مزار مقدس نے وقت کے ساتھ ایک عظیم حرم و زیارت گاہ کی صورت اختیار کی. روز مبارک نہ صرف زیارت گاہ ہے بلکہ امامیہ علوم کا ایک مرجع بھی بن گیا. قم میں امامیہ مدارس اور حوزہ علم کا قیام اسی روح کے تحت ہوا. ایک ایسی جگہ جہاں علماء طلبہ محدثین اور مفسرین بیٹھ کر دین کا مطالعہ کرتے فقہ و اصول سیکھتے اور امت کو رہبری فراہم کرتے. روز مسومہ سلام اللہ علیہا کے گرد قائم معاشرتی ثقافتی اور علمی سرگرمیاں اسے نہایت معنوی مقام عطا کرتی ہیں. معجزات اور کرامات کی روایت اہل ایمان کے درمیان حضرت مسومہ سلام اللہ علیہا سے جڑے ہوئے متعدد معجزات و کرامات کی روایات ملتی ہیں. ان میں مریضوں کی شفا، مشکلات میں آسانی اور بندوں
کی حاجات کے پورا ہونے کے واقعات شامل ہیں، اگرچہ کرامات کی نوعیت علمی بحث کا موضوع ہو سکتی ہے، مگر عوام الناس کے ایمان اور عقیدت میں یہ واقعات حضرت کی شان و عظمت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ یہ کہانیاں نہ صرف لوگوں کے دلوں میں روحانیت کا شعلہ بھڑکتی ہیں بلکہ انہیں دین کی طرف راغب بھی کرتی ہیں۔ قم کا روحانی مقام اور زیارت کا اثر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا روضہ قم کو روحانی مرکز بناتا ہے۔ ہزاروں زائرین خصوصاً خواتین ہر سال قم آ کر روز معصومہ کی زیارت کرتے ہیں، محافل دعا منعقد کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے ان مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نہ صرف روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے بلکہ بہت سے لوگ اپنے اخلاقی اور روحانی سفر کی سمت بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ زیارت شاہراہ تربیت و تزکیہ بن چکی ہے جو لوگوں کو عمل صالح کی طرف راغب کرتی ہے۔ خواتین کے لیے مثالی کردار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ ان کی زندگی میں علم، حیا، تقوی اور قربانی کے ایسے پہلو موجود ہیں جو آج کی عورت کو رہنمائی فراہم کرتے آویت نے یہ ثابت کیا کہ عورت بھی علم و ایمان میں نمایاں مقام حاصل کر سکتی ہے، وہ سماجی خدمات انجام دے سکتی ہے اور اپنی شخصیت کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ خاص طور پر مسلم اور جناؤ بعض اوقات محدود رولز میں محدود سمجھا جاتا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا نمونہ انہیں خود اعتمادی اور دین کے میدان میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شہادت کی مناسبت اور دینی شاعر چاربی اول جو کہ آپ کی شہادت کی یاد میں مخصوص ہے، اس دن خاص مجالس عظمت روز شریف کی زیارت، دعوت خلق اور اخلاقی تعلیمات پر زور دیا جاتا ہے۔ محافل روضہ میں آپ کی زندگی و کردار بیان کیے جاتے ہیں اور زائرین و عاشقان آپ کی خدمات کو یاد رکھتے آواز طرح کے اجتماعات لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو تازہ کرتے ہیں اور انہیں عملی زندگی میں دین کے اصول اپنانے کی ترغیب دیتے آؤ۔ شہادت کے ایام میں خصوصاً روز معصومہ اور حوض علمیہ میں خصوصی دروس و خطبات ہوتے ہیں جن میں آپ کی سیرت سے نکالے گئے اخلاقی نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ روحانی و اخلاقی درس معصومہ سلام اللہ علیہا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے کئی بڑے اخلاقی و روحانی اسباق ملتے ہیں۔ ایک، علم کی اہمیت۔ اپنے علم کو اپنی زندگی کا زیور بنایا اور لوگوں کو دین کی حقیقت سمجھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ دو، عفت و حیا۔ اپنے حیا و وقار کی مثالی تصویر پیش کی جو ہر دور کی عورت کے لیے قابل تقلید ہے۔ تین، خدمت خلق۔ اپنے لوگوں کی دینی و دنیاوی مصروفیات میں رہنمائی فرمائی اور خدمت انسانیت کا عملی نمونہ قائم کیا۔ چار، صبر و استقامت۔ سفر، مصائب اور بیماری کے سامنے اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑائے۔ صفت ہمیں مشکلات میں ثابت قدم ہونے کا درس دیتی ہے۔ پانچ، بھائی کی محبت اور خاندان کا احترام۔ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا رشتہ خاندانی ربط اور محبت ہمیں گھرانے کی قدر سمجھاتی ہے۔ معاصر دور میں حضرت معصومہ کا پیغام آج جب دنیا جدید چیلنجز، مادو لذتوں اور اخلاقی بحرانوں کا شکار ہے، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا پیغام ہمارے لیے خصوصی منویت رکھتا ہے۔ ہمارے معاشروں کو ان کی سادگی، علم، دوستی اور خدمت انسانیت جیسی اقدار کی سخت ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ روز معصومہ کی تاریخ اور سیرت سے واقف ہو اور اس پیغام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرے۔ خاص طور پر خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق، تعلیم اور اجتماعی خدمات کے میدان میں حضرت معصومہ کی طرز عمل سے روشنی لیں۔ زیارت اور دعا۔ روکا شفا خانہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ کی زیارت نہ صرف محبت اہل بیت کی ادائیگی ہے بلکہ یہ ایک روحانی تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ زیارت کے آداب، دعا، مناجات اور ندبات نے لوگوں کو تزکیہ نفس کی راہ دکھائی ہے۔ دعا میں محبت اور اخلاص ہو تو بندہ کو اندرونی سکون ملتا ہے۔ یہی زیارت کا اصل فائدہ۔ حضرت معصومہ کے روضہ پر آنے والے زائرین اکثر اپنے اندر تبدیلی اور اصلاح محسوس کرتے ہیں۔ خاتمہ اور اخلاقی اپیل۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم، تقوی اور خدمت انسانیت کی راہیں کبھی فراموش نہیں ہوتی۔ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم نہ صرف اپنی ذاتی اصلاح کر سکتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے اخلاق، ان کی سادگی اور ان کی محبت اہل بیت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔ عبادت، علم اور خدمت کو توازن میں رکھیں، یہ وہ سے رخی بنیاد ہیں جن پر حضرت معصومہ نے اپنی زندگی تعمیر کی۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا روز مقدس نہ صرف قوم کا افتخار ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک روحانی روشنی کا مینار ہے۔ ان کی شہادت کا دن ہمارے
दिलों को झंझोड़ कर ये पैगाम देता है कि दीन की राह में इसार इल्म और तकू से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। अहले अतहार की याद में सोगो अज़ादारी तबलीग व तालीम और खिदमत खुल्क को फ़रोग़ देना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें वो तौफीक अता फरमाए कि हम हज़रत मसूमा सलाम अल्लाह अलैहा की सीरत को समझें, इस पर अमल करें और आइंदा नस्लों तक उनके पैगाम को पहुँचाए में वस्सलाम अली मन अतिब दी। 04 रबी अल शहादत बीबी फातिमा मसूमा काम सलाम अल्लाह अलैहा। तमहीदी कलमात इस्लामी तारीख़ और अहले बैत की सवाने में बाज़ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी और कुर्बानियों ने आने वाली नस्लों के ईमान, हिकमत और रूहानियत पर गहरा असर छोड़ा है। बीबी फातिमा मसूमा सलाम अल्लाह अलैहा उन्हीं अजीम हस्तियों में से एक हैं। अपना सिर्फ एक मुमताज़ मसूमा थी, बल्कि एक रूहानी मीनारेह थी जिनके वजूद ने शहन कुम को इल्म, इरफान और मजहबी ज़िंदगी का अहम मरकज़ बना दिया। इस मज़मून में हम बीबी फातिमा मसूमा की ज़िंदगी, नसब, इल्मी और रूहानी खिदमात, काम, कुम, शहादत, मज़ार की अहमियत और उनके पैगाम को तफसील के साथ बयान करेंगे। नसब और ख़ानदानी पस मंज़र बीबी फातिमा मसूमा सलाम अल्लाह अलैह फातिमा बिन्त मूसा कहा जाती हैं। अब का ताल्लुक़ अहले बतन अतहार से था। बुज़ुर्ग इमाम मूसा काज़िम अलैहि अस्सलाम की बेटी और इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम की मोहतरम शहादत थीं। बीबी फातिमा मासूमा दरमियान ये रब्त सलाम अल्लाह अलैहा हमशीरा गरीब तूस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस्लामिक हिस्ट्री स्टोरी तकू और इल्हामी रहनुमाई का सरचश्मा है। ख़ानदान इमामिया की तरबियत और फ़ज़ाइल ने आपकी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। अपने बचपन से ही इल्म और तकू में तरक्की की और अहले बैत के साथ रहकर इखलाकी और इरफानी अक़दार को अपनाया। तरबियत व इल्म अहले बैत की नस्ल में पलने वाले अफराद आमतौर पर दीनी और इल्मी तालीमात के नादिर शाहकार होते हैं। बीबी मसूमा सलाम अल्लाह अलैह ने भी अपने घराने की मुहित इल्मी महफिलों से फैज़ उठाया। अपने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और अखलाक की तालीम अपने घर में हासिल की। आपकी इल्मी मकामियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग दूर दराज से आपकी ज़ियारत व इस्तिफ़ादा के लिए आते थे। दीनी महाफिल में आपका किरदार अक्सर तस्कीन और रूहानी रहनुमाई का मूजिब बनता था। सिफारत में इल्मी और रूहानी सफ़न तूस से कुम तक तारीख़ी रवायात के मुताबिक बीबी फातिमा मसूमा ने मशहद तूस, जो इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम के साथ मरबूत से निकलकर ईरान के इलाके कुम की तरफ सफ़र का। सफ़र के पस पर्दा मकासिद में अहले बैत की तालीमात को आम करना, रूहानी तरबियत देना और अहले इल्म व अवाम में इस्लामी शऊर को फैलाना शामिल था। आपका क़याम कुम में बिलाखिर इस शहर को एक इल्मी व मजहबी मरकज़ के तौर पर मनाना साबित हुआ। आपके सफ़र की मुश्किलात, दुश्वार रास्ते और सफ़र तन्हाई उनकी इखलास भरी नियतों का मुंह बोलता सबूत है। इस तरह के सफ़र में न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी आजमाइशें भी शामिल थीं और अपने सब्र, रज़ा और अल्लाह पर कामिल भरोसे का मुजाहिरा किया। कुम एक इल्मी मरकज़ का आगाज़। कुम से आपका ताल्लुक़ ताक़ी तशय्युं में बड़े मानों में अहम रहा। काम बीबी मसूमा ने कुम को एक मरजान दीनिया और इल्मी कानून में तब्दील कर दिया। कुम के हर में उलमा, मुमिनीन और शागिर्दों की आमद व रफ्त शुरू हुई और यहाँ की मसाजिद व मदारिस में दीनी उलूम का चर्चा बढ़ा। अब के इक़ामती दौर में कुम अवामी तालीम, ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लामी आदाब व अखलाक के फ़रोग़ का मरकज़ बनी। यहाँ की फ़िज़ा में इल्म व तक़ू का मिलाप हुआ, जिसने आने वाले सदियों में भी मकामी और दूर दराज के मुसलमानों को मुतसिल कालम और रूहानी खिदमात। बीबी फातिमा मसूमा सलाम अल्लाह अलैह की खिदमात कई शुबों में नुमायाँ थीं। एक, इल्मी तालीम व तरबियत। अपने मुतअद्दिद शागिर्दों को दीनी उसूल, अखलाक और हदीस की तालीम दी। उन शागिर्दों ने आगे चलकर इल्म व तसव्वुफ़ की रोशनी को फैलाया। अलिफ़। 2, रूहानी रहनुमाई। आपकी मजलिसें लोगों के लिए रूहानी सुकून और क़ल्बी इस्लाह का सबब बनती थी। आपके कलाम और नसीहत में खुलूस, हिकमत और अमली मशवरे शामिल थे। 3, ख़वातीन की तालीम, ख़ास तौर पर ख़वातीन की दीनी रबीत में आपका किरदार बहुत अहम थे। ख़वातीन को दीनी शऊर दिलवाने, नमाज, रोज़ा और दीगर इबादात की तशरीह आपके मिशन का हिस्सा था। 4, खिदमत खुद। आपकी ज़िंदगी में दूसरों की खिदमत, गरीबों की मदद और मोहताजों की सहारा बनने का तासुर बारहा मिलता है। यह खिदमात आपके इखलाकी औसाफ का हिस्सा थी, जिन्होंने आपकी इज़्ज़त व मकाम को बढ़ाया। तसव्वुफ़ का इम्तिज़ाज। बीबी मसूमा सलाम अल्लाह अलैह का किरदार इल्मी होने के साथ साथ रूहानी और तसूफ़ जहतों का भी हामिल था। आपकी नसीहतों और सलूक में तर्क दुनिया तुकल, हकीकी और महब्बत इलाही की झलक वाज़ेह थी।
इस वजह से रूहानी मुसाफिरों और आरिफों ने आपको अपना मुर्शिद समझा और आपकी ज़ियारत को फयूज़ और बरकत का सबब जाना। चैलेंजेस और मुखालिफाना माहौल अहले बैत के अफराद ज़मानात सल्तनतों और हुक्मरानों की तरफ से अक्सर मुखालफत और परेशानियों का रबी शिकार होते अव्वल रहे हैं। शहादत बीबी फातिमा मासूमा कम भी सलाम मुमकिन अल्लाह तौर पर अलैहा ऐसे हमशीरा हालात का गरीब सामना तूस कर चुकी इमाम हैं, रज़ा जिसमें अलैहिस्सलाम उनके इस्लामिक काम हिस्ट्री हक में स्टोरी। रुकावटें हायल की गईं, फिर भी अपने साबित कदमी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और इल्म व महब अहले बैत को आम किया। शाह अदित 04 रबी उल अव्वल तारीखी मसादिर के मुताबिक बीबी फातिमा मासूमा का दुनिया से इंतकाल शहादत का दिन 04 रबी उल अव्वल के साथ मंसूब है। ये दिन अहले तशय्युअ के लिए निहायत दाके भरा है, क्योंकि एक ऐसी हस्ती ने तबई दुनिया को छोड़ा जिसने इल्म व तक़्वा के दर जन्म दे। शहादत को अहले तशय्युअ में एक ऐसी याद समझा जाता है जो आदम इमामिया सब्र और शुक्र की रूह को ताज़ा करती है। शहादत के हालात में मुख्तलिफ रिवायतें बनती हैं। कुछ रवायात में आपके मर्ज फितरी असबाब वफ़ात का जिक्र मिलता है, जबकि बाज़ में सख्त हालात ज़बानी और साख्ती मुश्किलात का जिक्र भी है। इससे क़त नज़र के ज़ाहिरी असबाब जो हो अहले बैत की ज़िंदगी और वफ़ात दोनों में अखलाक व मकसद का पैगाम पोशीदा होता है। रोज़ा और ज़ारत क़ब्र बीबी मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा का रोज़ मुतहर कुम में वाक़ है, जिसे लाखों ज़ायरीन हर साल अपने दिलों में अक़ीदत लेकर आते हैं। ये रोज़ा न सिर्फ रूहानी मरकज़ है, बल्कि इल्मी और सक़ाफ़ती शनाख्त का भी महवर बन चुका है। ज़ियारत के दौरान लोग दुआ, मुनाजात और कुरानी तिलावत करते हैं और मज़ार को फयूज़ व बरक़ात का मरकज़ मानते। आवरोज़ी के गिर्द कायम मदारिस, दुरूस और रूहानी नशिस्तें इस मकाम की इल्मी अहमियत को बढ़ाती हैं। कुम का रोज़ा हर साल हज़ारों तो इलाम इल्म ज़ायरीन और मुहक्किकीन को मुतवज्जे करता है, जो यहाँ से फैज़ हासिल करके अपने इलाकों में रोशनी फैलाते हैं। बीबी मासूमा का पैगाम। बीबी फातिमा मासूमा का पैगाम बुनियादी तौर पर ईमान, इल्म और अखलाक की मुत्तहिदा तस्वीर है। उनकी सादा ज़िंदगी, इखलास और लोगों के लिए शफ़क़त हमें ये दर्स देती है कि दीन सिर्फ निशानियाँ और रस्मी इबादत महदूद नहीं, बल्कि दीन अमली ज़िंदगी, दूसरों की खिदमत और क़ल्बी सफाई का नाम है। अपने ये भी सिखाया कि इल्म को महज जमा न किया जाए, बल्कि इसे ज़िंदगी में नाफिज करके मुआशरे की इस्लाह का ज़रिया बनाया जाए। ख़वातीन की दीनी तालीम और मुआशरती किरदार को मुस्तहकम करना भी आपके पैगाम का अहम जिज़्व इल्म, वर्सा और सक़ाफ़ती असर। बीबी मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा ये इल्मी और रूहानी असरात सिर्फ कुम तक महदूद नहीं रहे। ईरान, इराक़ और बईसग़ीर के मुसलमानान शिया ने उनके पैगाम को अपनाया और अपनी दीनी रवायात में इसे जगह दी। उनका मज़ार इल्मी तकारीर, महाफ़िल, हदीस और ज़ियारात का महवर बन गया, जिसने इल्म व अदब के मुख्तलिफ शुबों को फ़रोग़ दिया। मज़ीद बर कुम में कायम मजहबी मदारिस, जिनकी बुनियादें मोहतरमा की मौजूदगी के नतीजे में मजबूत हुई, बाद अज़ा आलमी सतह पर शिया इल्म व फ़िक़्ह के मराकिज़ बन गईं। इस तरह बीबी मासूमा का असर व रसूख सदियों तक जारी रहा। जब तनाजुर में अहमियत आज के दौर में, जब मुआशरे बहुत से फ़िक्री और इखलाकी चैलेंजों का सामना कर रहे हैं, बीबी मासूमा के पैगाम की अहमियत दोबारा उजागर होती है। ख़वातीन की तालीम, दीनी शऊर, समाजी इंसाफ और खिदमत खुल्क वो मौज़ूआत हैं जिन पर उनके नज़रियात रोशनी डालते। और अलावा अज़ीम रूहानियत और इल्मी तलाश के लिए उनकी ज़िंदगी एक नमूना है कि किस तरह फ़र्द मोमिन इल्म व अमल, सब्र व इस्तिक़ामत और इखलास के साथ अपने मकसद को हासिल कर सकता है। असबाक़ हयात। बीबी फातिमा मासूमा की ज़िंदगी से दर्ज झैल अमली असबाक़ हासिल होते हैं। एक, इल्म व अमल का इम्तिज़ाज। इल्म का हक़ीक़ी मकसद अमल है। इल्मी कमाल सिर्फ मुताले तक महदूद नहीं। दो, ख़वातीन का फ़ाल किरदार। दीनी और मुआशरती मैदान में ख़वातीन की रबी शिरकत अव्वल ज़रूरी और शहादत काबिल-ए-तारीफ़ है। बीबी फातिमा तीन, मासूमा सब्र और कम रज़ा, सलाम मुश्किलात अल्लाह में अलैहा सब्र और हमशीरा तकदीर गरीब में तूस रज़ा इंसान इमाम को रज़ा बुलंद अलैहिस्सलाम मकाम इस्लामिक अता करती हिस्ट्री हैं। स्टोरी। 4, खिदमत इंसानियत, दीन का हक़ीक़ी आईना, दूसरों के साथ हमदर्दी और खिदमत है। नज्जा बीबी फातिमा मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा की ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है, जो अहले बैत की मोहब्बत, इल्म और खिदमत का पैगाम देती है। 04 रबी उल अव्वल को जब हम उनकी शहादत याद करते हैं, तो ये मौका सिर्फ गम दान नहीं, बल्कि एक तजदीद अहद है कि हम उनके उसूलों को अपनाएं। इल्म के दरवाजे खोली और मुआशरे में अदल इंसाफ के क़याम के लिए कोशिश करें। उनकी कब्र मुबारका कुम में ज़ियारतगान रूहानी है, जहाँ लाखों मोमिनीन तसल्ली और रहनुमाई पाते हैं। हमें चाहिए कि उनकी सीरत से सबक हासिल करें, को फ़रोग़ दें और मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाएं। अल्लाह ताला हमें उन हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके नाम पर हमारे
اعمال کو قبول فرمائے آمین۔